Look at skin guys here. So move on to next topic. One of the important topic in reasoning, seating arrangement. If you are preparing for any exam, the concept bed is at least 2 to 5 marks, guys here. So that's why very important topic, guys here. So same concept, seating arrangement. If you are preparing for banking exam, concept bed is at least 5 to 10 marks, guys here. Seating arrangement. So one question is equal to 5 marks in banking level, but in CRT level, so one question is equal to approximately 2 to 5 marks, guys. That's a very important topic. So reasoning లో ఇలాంటి టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి మనం. Number series, coding and decoding, blood relation, seating arrangement, puzzles, statement, assumption, statement, conclusion, statement, arguments, cause and effect. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకుంటే అండ్ సిలాలిజమ్స్ ఆల్సో ఇలాంటి టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. అంటే క్యాలెండర్, డైరెక్షన్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే జస్ట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. Right, Andy. So seating arrangement. So seating arrangement can be classified as two types. The first one is line arrangement and second one is circular arrangement. So line arrangement or linear arrangement or row arrangement, right? And circular arrangement can be again classified into two types. The first one is facing to the inside problems and second one is facing to the outside problems, guys, here. Okay, facing to the inside problems and facing to the outside problems. So మీరు సుడోకు గేమ్ ఆడుతుంటారండి? ఎనీవన్ సుడోకు గేమ్? yes or no? sir. రైట్. సో సుడోకు గేమ్ లో ఒక బాక్స్ లో ఒక నంబర్ కన్ఫర్మ్ అయితేనే మనము కన్ఫర్మ్ చేస్తామండి. అదర్వైజ్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ బాక్స్ అంటాం. సేమ్ లైక్ దిస్ అండి. ఒక ప్లేస్ లో ఒక పర్సన్ కన్ఫర్మ్ అయితేనే మనం కన్ఫర్మ్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ ప్లేస్ అంటామండి. సేమ్ లైక్ దిస్. ఒక పర్సన్ ఒక ప్లేస్ లో కన్ఫర్మ్ అయితేనే మనం కన్ఫర్మ్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ ప్లేస్ అంటామండి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. సో సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ లో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లైన్ అరేంజ్మెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లైన్ అరేంజ్మెంట్. For example, the question like this. For example, the question like this. 5 persons, for example, 5 persons named A, B, C, D, and E. For example, 5 persons sitting in a bench, not necessary in the same order. 5 persons sitting in a bench, not necessary in the same order. Okay, right, Andy. So under some conditions is sir, మనకి ఆ కండిషన్ యూస్ చేసుకొని మనము సో ఈ లైన్ అరేంజ్మెంట్ మనం అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. Right, for example, so this is a bench and 5 persons sitting in a bench, not necessary in the same order. And so this is my left hand side and this is my right hand side. Me left avutundi and me right avutundi ikkada. Okay, so in this concept left and right is also very important, guys. Right, so this is a left extreme end. Extreme ante corner and meaning and inka. Okay, so this is a left extreme end and this is a right extreme end and okay, sometimes కండిషన్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఏ సిట్టింగ్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ అంటాడు. ఏ సిట్టింగ్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే ఏనే పర్సన్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో కన్ఫర్మ్ చేస్తాము అని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. సో ఒకసారి కండిషన్స్ అని మనం 1 by 1 క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఫస్ట్ కండిషన్ లైక్ దిస్. ఏ ఈస్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ బట్ సిట్స్ బిసైడ్ బి. ఏ ఈస్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ బట్ సిట్స్ బిసైడ్ బి అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఏనే పర్సన్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో కూర్చోడు, అదే విధంగా రైట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో కూర్చోడు, కానీ బి కి ప్రక్కనే కూర్చుంటాడంట. అది లెఫ్ట్ రైట్ తర్వాత చెక్ చేసుకుందాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? ఏనే పర్సన్ ఈస్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ బట్ సిట్స్ బిసైడ్ బి. ఏనే పర్సన్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో రైట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో కూర్చోడంట, కానీ బట్ సిట్స్ బిసైడ్ బి, బి కి ప్రక్కనే కూర్చుంటాడంట. అది తర్వాత చెక్ చేద్దామండి. రైట్. Coming to the second condition, D sits to the right of B. D sits to the right of B. And the B ki right hand side lo D కూర్చుంటాడు. B ki right hand side lo D కూర్చుంటాడు. Okay, D sits to the right of B. B ki right hand side lo D ఉంటే చాలు. అంటే sometimes ఇలా ఇస్తారండి. D sits to the immediate right of B అంటాడండి. Immediate, the word is immediately. Immediately అంటే D కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఇమ్మీడియట్లీ కనుక డి ఉండాలి, ఇంకెవరు ఉండకూడదు అనమాట. ద వర్డ్ ఇస్ ఇమ్మీడియట్లీ, ప్రక్కనే ఉండాలి. బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ప్రక్కన ఎవరు ఉండాలి? డి అనే పర్సన్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ నేను ఇమ్మీడియట్ వర్డ్ యూజ్ చేస్తానా? నో అండి. సో బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డి ఏ పొజిషన్ అయినా ఉండొచ్చు, కాకపోతే బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటే చాలు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సెకండ్ కండిషన్.
Yes, sir. Or no? Okay, Yes. right. Just clear observe చేస్తుంచాలి. Next, third condition, E is sitting between on either sides of C and D. E is sitting between on either sides of C and D. E కి అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలంట? C గాని D గాని ఉండాలంట. ఇక్కడ కండిషన్ లో ఏమైనా E కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో C ఉండాలి, E కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో D ఉండాలి కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడా? నో అండి. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? E is sitting between on either sides of C and D. E కి అట్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలంట? C గాని D గాని ఉండాలి. అంటే సో ఇప్పుడు D ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదండి, డిఈసి అని రాయొచ్చు కదా, ఎందుకంటే E కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో C ఉండాలని కన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందా మనకి? నో అండి. దట్ టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎయిదర్ ఆర్ అని యూజ్ చేయాలి, ఎయిదర్ ఆర్ అని యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, రైట్ అండి. కన్ఫామ్ అయితేనే ఫిక్స్ చేస్తామండి, అదర్వైజ్ లేదంటే సో ఎయిదర్ ఆర్ అని యూజ్ చేస్తాం, ఎయిదర్ ఆర్ అని యూజ్ చేస్తాం. Sir, first condition, say again. Okay, but chapter no problem. First condition is A is not sitting any extreme ends. అంటే ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ అండి. ఈ ప్లేస్ లో ఏ అనే పర్సన్ కూర్చోడంట, బట్ సిట్స్ బిసైడ్ బి, బి కి ప్రక్కనే కూర్చుంటాడంట. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఈ త్రీ కండిషన్ యూజ్ చేసి నేను 2 డయాగ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో మీకు అర్థం అవడానికి 2 తీసుకోవచ్చు, 3 తీసుకోవచ్చు, 4 తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. ఎన్ని కండిషన్స్ తీసుకున్నా, ఎన్ని డయాగ్రామ్స్ తీసుకున్నా, ఫైనల్లీ వి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ చూడండి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? A is not sitting any extreme ends but sits beside B. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఏ అనేవాడు లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ గానీ రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ లో కూర్చోడు, కానీ బి ప్రక్కన కూర్చుంటాడు. అంటే ఫస్ట్ ఎవరిని కన్ఫర్మ్ చేయాలి? ఫస్ట్ కండిషన్ లో నేను బిని కన్ఫర్మ్ చేయాలి, అప్పుడు మాత్రం ఏని కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. బిని కన్ఫర్మ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉందా నాకు? లేదు, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? బి సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి. అంటే ఫస్ట్ బిని కన్ఫర్మ్ చేస్తే గానీ నేను బిని కన్ఫర్మ్ చేయలేను. అంటే సెకండ్ కండిషన్ లో కూడా నేను ఫస్ట్ బిని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి? ఈ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ సి అండ్ డి. అంటే టోటల్ నాకు 3 ప్లేసెస్ ఉండాలి. 3 ప్లేసెస్ మిడిల్ ఎవరు ఉండాలి? ఈ అనే పర్సన్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో 5 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో కూడా 5 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే థర్డ్ కండిషన్ కూడా నేను ఎవరిని అరేంజ్ చేయలేను. రైట్ అండి. ఇలా మనకి కీ పాయింట్స్ ఇవ్వనప్పుడు ఎవరో ఒక పర్సన్ ని మనమే కన్ఫర్మ్ చేసుకొని సో సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. సో ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక బి అనే పర్సన్ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఏని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు, డిని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. అందుకని ఫస్ట్ బిని సో కన్ఫర్మ్ చేద్దామండి. ఏదో ఒక ప్లేస్ అండి, అజంప్షన్ అండి ఇదంతా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిని నేను లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో తీసుకుంటున్నాను, అది అజంప్షన్ అండి, బట్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ అండి, కరెక్ట్ కాదు అది. ఓకేనా, అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. రైట్. ఇప్పుడు సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఏ ప్లేస్ లో తీసుకోమంటారండి? మీరు ఏ ప్లేస్ తీసుకోమంటే ఆ ప్లేస్ తీసుకుంటారు, నో ప్రాబ్లం. ఆల్రెడీ 3 డయాగ్రామ్స్ కూడా తీసుకుందాం. 1 2 3 4 and 5. చెప్పండి, సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఏ ప్లేస్ లో తీసుకోమంటారు? సెకండ్ ప్లేస్. యువర్ విష్. సెకండ్ ప్లేస్. సో ఈ ప్లేస్ లో తీసుకోమంటారా? రైట్. సో బిని ఇక్కడ తీసుకుందాం. అది కన్ఫర్మ్ కాదండి, లెట్ us అస్యూమ్ అండి. ఎందుకంటే ఎవరో ఒక పర్సన్ మనం కన్ఫర్మ్ చేస్తే గానీ మన కండిషన్స్ అని ప్రాసెస్ జరగదు. అందుకని ఎవరో ఒకరు కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ డయాగ్రామ్ లో బిని ఎక్కడ తీసుకోమంటారు చెప్పండి? థర్డ్ ప్లేస్ లోనా, ఫోర్త్ ప్లేస్ లో, ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లోనా? మీ ఇష్టం, యువర్ విష్. ఫోర్త్ ప్లేస్ లో తీసుకోమంటారు. బిని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నానండి. కండిషన్, బట్ ఫస్ట్ కండిషన్ అండి, ఏ ఇస్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమెంట్ బట్ సిట్స్ బిసైడ్ బి. ఏ అనేవాడు ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ ఇక్కడ కూర్చోడంట, కానీ బికి పక్కనే కూర్చుంటాడంట. అంటే బికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో? నో అండి. అంటే ఇప్పుడు ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు నేను? సార్ నో? ఎస్ సార్. రైట్ అండి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఏని కన్ఫర్మ్ చేశాను. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో సో ఏని ఈ ప్లేస్ లో ఖచ్చితంగా కన్ఫర్మ్ చేయలేను, కాబట్టి ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేయచ్చు నేను. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ డయాగ్రామ్ లో ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు, బట్ ఏని ఈ ప్లేస్ లో కన్ఫర్మ్ చేయలేను. అందుకని థర్డ్ డయాగ్రామ్ లో ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాను. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరికి ఫస్ట్ కండిషన్? ఎస్ సార్. రైట్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ కండిషన్ అండి, డి సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి. బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డి ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో బి దిస్ బి అండి, ఇది దిస్ బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ప్లేసెస్ లో ఏదో ఒక ప్లేస్ లో డిని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. ఒక ప్లేస్ ఉందనుకోండి, ఆ ప్లేస్ లో డిని కన్ఫర్మ్ చేస్తాను, కానీ ఇక్కడ 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో కూడా చూడండి, బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఈ 2 ప్లేసెస్ లో ఏ ప్లేస్ లో కన్ఫర్మ్ చేయాలో మనకు తెలియదు కాబట్టి మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం.
రైట్ కమింగ్ టు థర్డ్ డయాగ్రామ్ అండి. సో దీన్ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి? 1 ప్లేస్ ఒకటి. ఓకే రైట్, ఓన్లీ 1 ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి దీనిని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. రైట్ అండి. ఇప్పుడు సెకండ్ కండిషన్ కూడా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో కన్ఫర్మ్ చేయలేదు, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. రైట్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్ అండి. థర్డ్ వన్ అండి, ఈ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ సి అండ్ డి అండి. అంటే టోటల్ ఎంత మంది ఉండాలి అక్కడ? 3 పర్సన్స్ ఉండాలి అండ్ 3 ప్లేసెస్ ఉండాలి. 3 ప్లేసెస్ ఉండాలి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయండి. సార్ నో? ఉన్నాయి సార్. Yes, sir. ఉన్నాయి సార్. 1 2 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే 3 ప్లేసెస్ లో మిడిల్ ఎవరు ఉండాలి? ఈ ఉండాలి. అంటే బోత్ సైడ్స్ ఎవరు ఉండాలి? సి గాని డి గాని డి గాని ఉండాలి. ఉండాలి. కానీ ఈ కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో సి కన్ఫర్మా? నో అండి. either సి ఆర్ డి, either డి ఆర్ సి అని యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు కమింగ్ టు సెకండ్ డయాగ్రామ్ అండి. సెకండ్ డయాగ్రామ్ 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయా? లేవు. ఎందుకంటే బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 2 ప్లేసెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో 1 ప్లేస్ ఉంది. అంటే అప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా? లేదు మనం అక్కడ. అందుకని సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఇస్ రాంగ్ డయాగ్రామ్. అంటే బిని ఈ ప్లేస్ లో తీసుకోకూడదు అంతే. బిని ఆ ప్లేస్ లో తీసుకోకూడదు. కమింగ్ టు థర్డ్ వన్ అండి. థర్డ్ వన్ లో సో డి ఏమో ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాము, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయండి. అప్పుడు థర్డ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? అవ్వదు. ఓకేనా? No, sir. ఎందుకంటే సో ఈ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఐదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ సి అండ్ డి, ఈ మిడిల్ లో ఉండాలి. బోత్ సైడ్ సి గాని డి గాని ఉండాలి. అందుకని థర్డ్ డయాగ్రామ్ కూడా మనకి సో కరెక్ట్ కాదు. అంటే ఫోర్త్ ప్లేస్ లో మనం బి ని తీసుకోకూడదు. అంటే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఒకటే మనం ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్నాము. ఇప్పుడు ఇందాక సెకండ్ కండిషన్ తర్వాత మాట్లాడదాం మనం. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? డి సిట్టింగ్ రైట్ ఆఫ్ బి, బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డి ఉండాలి. అంటే దీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసిన కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో వస్తుంది. దీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసిన సో బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది. అంటే ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫై ఆర్ నాట్? ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫై ఆర్ నాట్? Satisfied, sir. రైట్, ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫై అయితే ఐ థింక్ 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ అండి. డిపెండింగ్ ఆన్ డయాగ్రామ్, డిపెండింగ్ ఆన్ డయాగ్రామ్. ఇంకా 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ డెడ్ ఈజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, who is sitting in the middle of the bench? Who is sitting in the middle of the bench? Either C or D. Either C or D. Who is sitting who is sitting left extreme end? Left extreme end ఎవరు కూర్చున్నారండి? D అనే పర్సన్ కూర్చున్నారు. రైట్. Who is sitting right extreme end? So either D or C. or C. Okay. So who is immediately left of B? Sorry, who is immediately right of B? ఏ. సో ఏ అని చెప్తాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనా? రైట్ అండి. హూ ఇస్ సిట్టింగ్ ద సెకండ్ ప్లేస్ టు ద రైట్ ఎండ్? హూ ఇస్ సిట్టింగ్ ద సెకండ్ ప్లేస్ టు ద రైట్ ఎండ్? రైట్ ఎండ్ నుండి సెకండ్ ప్లేస్ 1 and 2. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఈ. సో రైట్, ఇలా 5 క్వశ్చన్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే, సో డిపెండింగ్ ఆన్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ద లైన్ అరేంజ్మెంట్. సో మనకి సమ్ కండిషన్స్ వాళ్ళే ఇస్తారు. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి, డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత 5 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ, ఎందుకంటే డిపెండింగ్ ఆన్ డయాగ్రామ్ కాబట్టి. సో దిస్ ద లైన్ అరేంజ్మెంట్. హియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, లైన్ అరేంజ్మెంట్, లీనియర్ అరేంజ్మెంట్. దేర్ ఆర్ 2 persons between S and T. S కి T కి బిట్వీన్ 2 persons ఉండాలంట. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? Q is in front of T. T కి ఫ్రంట్ సైడ్ లో ఎవరు ఉండాలంట? Q అనే పర్సన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, R is at the end of the line. ఇది కీవర్డ్ అండి. ఇది కీవర్డ్ అంటే మనం 5% తీసుకుందాం. 1 2 3 4 and 5 అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎండింగ్ అనుకుంటున్నాను నేను, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అనుకుంటానండి. ఎందుకు మనకు అర్థం అవ్వడానికి అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు అక్కడ. ఇది ఫ్రంట్ అనుకుందాం, ఇది ఎండింగ్ అనుకుందాం, మనకు అర్థం అవడానికి. రైట్. అక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? R is at the end of the line అన్నాడు. అంటే ఇది ఎండింగ్ అన్నాడు కాబట్టి ఆర్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేసుకోవచ్చు మనము. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమన్నాడు? P is standing immediately behind S. సో P కి S కి ప్రక్కన ఎవరు ఉండాలంట? P అనే పర్సన్ ఉండాలంట. రైట్. ఇవి ఇచ్చిన కండిషన్స్ అండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? సో దేర్ ఆర్ 2 persons between S and T అండి. S కి T కి బిట్వీన్ 2 persons ఉండాలి అంటే సో 1 2 3 4 టోటల్ ఎన్ని ప్లేసెస్ కావాలి మనకి ఇక్కడ? సో 4 ప్లేసెస్ కావాలి. డయాగ్రామ్ లో మనకి ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి? 4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఎస్ ని నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాను కాదండి. లెట్ us అస్యూమ్ అండి, ఇక్కడ ఎస్ రావచ్చు, లేకపోతే టీ అయినా రావచ్చు. అజంప్షన్ అంతే. రైట్. సో ఇక్కడ ఎస్ ని కన్ఫర్మ్ చేసాను అనుకోండి, ఇక్కడ టీ ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి.
ఇక్కడ సెకండ్ వేలో ఒక టీని కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎస్ ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఏదో ఒకటి మాత్రమే కన్ఫర్మ్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే సో మనకి ఇక్కడ ఎస్ కన్ఫర్మ్ టీ కన్ఫర్మ్ కాదు కాబట్టి. రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి. క్యూ ఇస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టీ. టీకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలంట, క్యూ ఉండాలంట. ఇప్పుడు టీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఇది టీకి ఫ్రంట్ సైడ్ అవుతుంది. టీకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆర్ దేర్, నో ప్లేస్ ఆర్ దేర్. అంటే టీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయకూడదు, ఇదిగో ఈ ప్లేస్ లో కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఎస్ ప్లేస్ లో టీని కన్ఫర్మ్ చేయాలి, టీ ప్లేస్ లో ఎస్ ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. అంటే సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇక్కడ టీని కన్ఫర్మ్ చేశాను, ఇక్కడ ఎస్ ని కన్ఫర్మ్ చేశాను అనుకోండి, టీకి ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ క్యూ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. సో సెకండ్ దాని కూడా ఇక్కడ క్యూ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. ఇక్కడ క్యూ ని కన్ఫర్మ్ చేసామంటే రిమైనింగ్ ఏముంది, ఒకటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఆ పర్సన్ ఎవరంటే టీ అండి. ఆ టీ అనే పర్సన్ ఎక్కడ ఉండాలి, సో ఇమ్మీడియట్లీ బిహైండ్ ఎస్, ఎస్ కి ప్రక్కనే ఉండాలంట. అందుకని ఎస్ కి ప్రక్కనే ఉన్నాడు కదా, అంటే ఆల్ కండిషన్ సాటిస్ఫై కదా. సార్ నో. సో రైట్ అండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, హూ ఇస్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్. మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ ఎవరు అంటే క్యూ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. ఓకే రైట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి నాకు ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెక్ చేద్దాం మనం. రైట్, ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి, నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి ఈ ప్రాబ్లం మనకి. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం చెక్ చేద్దాం. 7 friends P2V are sitting in a row and watching a movie. Exactly 3 persons are sitting between each of the 3 pairs, P and Q, R and S, T and U. R is to the immediate left of P and is not not sitting adjacent to V. P is not sitting adjacent to V and is not sitting at any of the extreme ends. ఓకే, సో ప్రాబ్లం చూడగా మనకు అర్థమైపోతుందండి. దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అని. ప్రాబ్లం మొత్తం చదివి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఓకేనా, ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా మనం అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చాలు. టోటల్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 7 members are there. 1 2 3 4 5 6 and 7. Total 7 members are there. Total 7 members are there. What is the first condition, Andy? Watching a movie. Exactly 3 persons are sitting between each of the 3 pairs, Andy. Pairs emi ichadu ikkada, PQ is a 1 pair, RS is a 1 pair and TU is a 1 pair, Andy. అంటే pairs ని ప్రశాంతంగా మూవీ చూడనివ్వకూడదండి. అంటే ఈచ్ పేర్ బిట్వీన్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఉండాలి, 3 persons ఉండాలి. ఓకేనా, సో PQ మధ్య 3 persons ఉండాలి, RS మధ్య 3 persons ఉండాలి, TU మధ్య 3 persons ఉండాలి. ఓకే రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమన్నాడు, R is the immediate left of P. అంటే P కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలి, R ఉండాలి. ఈ వర్డ్ ఏమన్నాడు, ఇమ్మీడియట్లీ అన్నాడు. ఇమ్మీడియట్లీ అన్నాడు కాబట్టి ఓకే, సో P కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో R ని మనం కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏమని చూద్దాం, అండ్ ఈస్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు V అన్నాడు. R అనే పర్సన్ V కి ప్రక్కన కూర్చోకూడదు. R అనే పర్సన్ V కి ప్రక్కన కూర్చోకూడదు. రైట్, నెక్స్ట్ కండిషన్, P is not sitting adjacent to V. P అనే పర్సన్ కూడా V కి ప్రక్కన కూర్చోకూడదంట. V కి ప్రక్కన కూర్చోకూడదు. అండ్ ఇస్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎట్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్. అంటే ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ అండి. P అనే పర్సన్ ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ లో కూర్చోకూడదు, అదేవిధంగా ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ లో కూర్చోకూడదు. ఇది ఇచ్చిన కండిషన్స్. ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఐ థింక్ నో కీవర్డ్స్ అండి. కీవర్డ్స్ లేనప్పుడు మనమే ఒక పర్సన్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మన ఇష్టం అండి, మీరు ఏ ప్లేస్ నేను తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. లెట్ us అస్యూమ్ అండి, లెట్ us అస్యూమ్. సో నాకు అక్కడ ఒక P అనే పర్సన్ కనిపిస్తున్నాడు. P ని కన్ఫర్మ్ చేస్తే R ని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. తర్వాత రిమైనింగ్ మొత్తం అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. రైట్, P అనే పర్సన్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో కూర్చోకూడదు, రైట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో కూర్చోకూడదు కాబట్టి సో P అనే పర్సన్ ఈ ప్లేస్ లో కూర్చోవచ్చు, ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు, ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకే, సో ఎక్కడైనా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. లెట్ us అస్యూమ్ అండి. సో P అనే పర్సన్ ఇక్కడ తీసుకుంటానంటే ఇక్కడ R ని కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే కదా. నో R అనే పర్సన్ ని అక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఎందుకు, P కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలి, R ఉండాలి. రైట్, వీళ్ళిద్దరు అరేంజ్ చేసాం కదా. రిమైనింగ్ 1 by 1 చెక్ చేసుకుందామండి. ఇప్పుడు ఈచ్ పేర్ బిట్వీన్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ అన్నాడు, 3 persons అన్నాడు. అంటే ఆల్రెడీ PQ ఇస్ ఏ 1 pair కదా. సో P కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎలాగో ప్లేసెస్ లేవు కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో వెళ్ళిపోదాం. 1 2
3 అంటే ఇక్కడ క్యూ ని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా నేను నో ఎందుకంటే PQ is a one pair అండి Yes, sir. ఆల్రెడీ P ని కన్ఫర్మ్ చేసాం కాబట్టి PQ బిట్వీన్ 3 persons ఉండాలి కాబట్టి రైట్ నెక్స్ట్ RS is a pair అండి ఆల్రెడీ R ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం కాబట్టి 1 2 3 అంటే S ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా రైట్ సో రిమైనింగ్ PU is a pair అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి P is కన్ఫర్మ్ కాదండి లెట్ us అస్యూమ్ అనుకుందాం ఓకే 1 2 3 అంటే U ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు కదా సో ఇది కన్ఫర్మేషన్ కాదండి either U or T either T or U అండి కానీ RP కన్ఫర్మ్ ఎందుకు E కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఇమిడియట్ R ఉండాలి కానీ T గురించి U గురించి ఎలాంటి కండిషన్స్ లేవు మనకి ఓకేనా కాకపోతే సో అందుకని మేము either R అని యూజ్ చేస్తున్నాము రైట్ అండి ఇంకా ఓన్లీ ఒక పర్సన్ ఆ పర్సన్ ఎవరు PQRST ఓకే V అనే పర్సన్ ఉన్నాడండి సో ఓన్లీ ఒక ప్లేస్ ఏ ఉంది ఓన్లీ ఒక పర్సన్ కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లో V ని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా నేను రైట్ అండి సో ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి R పక్కన V ఉండకూడదు డయాగ్రామ్ R పక్కన V ఉన్నారా లేరు P పక్కన V ఉన్నారా లేరు అంటే ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫై కదా రైట్ ఆల్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే సో దెన్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్స్ అండి ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ అరేంజ్మెంట్ అండి No, sir. ఓకే రైట్ అండి ఇంకా 5 క్వశ్చన్స్ చెక్ చేద్దాం మనం ఆప్షన్స్ నేను ఇవ్వలేదు బట్ ఎగ్జామ్ యొక్క ఆప్షన్స్ ఇస్తారండి హూ ఈస్ సిట్టింగ్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రో ఎవరండి హూ ఈస్ సిట్టింగ్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రో వి ఆన్సర్ ఇస్ వి ఆప్షన్స్ మీకు ఉంటాయండి హూ ఈస్ టు ద ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఆన్సర్ ఏంటండి వి ఓకే ఎస్ కి ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఎవరు ఉన్నారంటే వి అనే పర్సన్ ఉన్నారు రైట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ హూ ఈస్ టు ద ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యూ ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యూ దాని ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఎస్ అవుతుంది ఎస్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఈస్ సిట్టింగ్ ఎట్ ద థర్డ్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రో థర్డ్ పొజిషన్ అండి 1 2 3 ఆన్సర్ ఏమవుతుంది either T or U either T or U అండి రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ T is to the right of S అండి ఈ క్వశ్చన్ వరకే అండి ఈ క్వశ్చన్ వరకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ T ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామండి T ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ S అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ T ని కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే కదా అంటే ఇక్కడ T ని కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఇక్కడ U ని కన్ఫర్మ్ చేసాం ఈ క్వశ్చన్ వరకు మాత్రమేనండి ఈ క్వశ్చన్ వరకు మాత్రమే క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో T ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తే U ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తాము అప్పుడు ఏమన్నాడు హూ ఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ P అండ్ V P కి V కి బిట్వీన్ ఎవరున్నారండి P is here and V is here బిట్వీన్ T అండి సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ T అని చెప్పేస్తాము క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం గైస్ ఫస్ట్ అరేంజ్మెంట్ గాని ప్రాపర్ గా ఉంటే ఐ థింక్ 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ గైస్ very dead easy guys any doubts regarding this question Sir, shortcuts em levani దీంట్లో నో షార్ట్ కట్స్ అండి ఓన్లీ లాజికల్ థింకింగ్ వెళ్తుంటాం మనం అంతే సో ఇలా ఏంటంటే రఫ్ వర్క్ చేసుకుంటాం రఫ్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే సో మనం డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేయడానికి పాసిబిలిటీగా ఉంటుంది సో ఇందులో ఏంటంటే షార్ట్ కట్స్ అనేవి వర్క్ అవుతాం సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి రైట్ చూడండి ఒకసారి ఇఫ్ T is to the right of S అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ either T or U either U or T అని చెప్పి రాసాం ఇక్కడ మనం కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు T కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఎస్ ఉండాలంట అంటే T ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు T ని ఈ ప్లేస్ లో కన్ఫర్మ్ చేసాను అనుకోండి అప్పుడు T కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ప్లేసెస్ ఉన్నాయా లేవు కాబట్టి T ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయట్లేదు T ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాము T ని ఈ ప్లేస్ లో కన్ఫర్మ్ చేస్తే అప్పుడు ఎస్ ని ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో పెట్టేయచ్చు అంతేనా రైట్ అప్పుడు మనకేమన్నాడు P కి V కి బిట్వీన్ ఎవరున్నారు అంటే T అనే పర్సన్ ఉన్నాడు అది ఆ క్వశ్చన్ వరకు మాత్రమే మనం చేస్తామండి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కి మళ్ళీ యాస్టిస్ గా డయాగ్రామ్ ఉంటుంది వాడు ఎక్కడైతే ఇంటర్చేంజ్ అని అడుగుతాడో ఆ క్వశ్చన్ వరకు మాత్రం ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది రిమైనింగ్ వాడికి యాస్టిస్ డయాగ్రామ్ యూస్ చేస్తాం రైట్ అండి ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ గైస్ no sir క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి లెంతీ ఉంటుంది కానీ సో ఈ పజిల్ మొత్తం అంటే ఈ అరేంజ్మెంట్ మొత్తాన్ని జస్ట్ మనం 2 minutes లో సాల్వ్ చేయాలండి జస్ట్ 2 minutes లో సాల్వ్ చేయాలి ఓకే 1 minute లో 5 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ పెట్టేయాలి అంటే టోటల్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ని 3 minutes లో సాల్వ్ చేయాలి 3 minutes లో సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనకి 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టోటల్ 5 minutes టైం ఉంటుంది అంటే మనకి ఇంకా సేవింగ్ హౌ మచ్ టైం అండి 2 minutes సేవ్ చేస్తున్నాం మనము అది ఎంత పెద్ద సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అయినా సరే 2 minutes లో మనం సాల్వ్ చేయాలి 1 minute లో 5 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ పెట్టేయాలి ఇంకా 2 minutes సేవ్ చేయాలి
క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఫస్ట్ మనం 5 కార్స్ తీసుకుందాం. 1 2 3 4 and 5. సింపుల్ గా 1 by 1 కండిషన్స్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేయండి చాలు. వాట్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ అండి? కార్ C3 is ahead of all the cars. అంటే అన్ని కార్స్ కన్నా టాప్ లో ఏ కార్ ఉంటుందంట? కార్ C3 ఉంటుందంట. ఓకే రైట్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటండి? ద బ్లాక్ కార్ ఇస్ అట్ ద లాస్ట్ పొజిషన్. లాస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న కార్ యొక్క కలర్ ఏంటండి? బ్లాక్ కలర్. ఓకేనా రైట్. ఇంతవరకు క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే Clear, sir. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అండి. Sir. కార్ C4 which is red in color is immediately ahead of C2. అంటే C2 కన్నా టాప్ లో ఇమీడియట్లీ ఎవరు ఉండాలంట? C4 ఉండాలంట. C4 కలర్ కార్ ఏంటండి? రెడ్ కలర్ అంట. ఓకే రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కండిషన్ అండి. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? కార్ C5 is trying its best to overtake కార్ C1. అంటే C1 అనేది టాప్ లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు కార్ C5 అనేది C1 ని ఓవర్టేక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు లాస్ట్ కండిషన్? కార్ C5 is yellow in color which is immediately ahead of it అన్నాడు. అంటే కార్ C5 కి ఇమీడియట్ గా అహెడ్ లో ఎవరు ఉండాలి? C1 ఉండాలి, ఎక్కడ ఉండకూడదండి. రైట్. ఇవి ఇచ్చిన కండిషన్స్ అండి. ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కార్స్ ని ప్లస్ కలర్స్ ని మనం అరేంజ్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు లాస్ట్ పొజిషన్ లో నేను కార్ C5 ని అరేంజ్ చేయలేను. ఎందుకు అంటే కార్ C5 అనేది ఎల్లో కలర్ కదా, కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? లాస్ట్ కార్ అనేది బ్లాక్ కలర్ కార్ ఇచ్చారు, అందుకని C5 ని నేను ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో అరేంజ్ చేయలేను. ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఆలోచిస్తే C2 గురించి ఎలాంటి కండిషన్స్ ఇవ్వలేదు, అందుకని ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us assume అండి లాస్ట్ కార్ మనం C2 అనుకుందామండి. లెట్ us assume. ఇప్పుడు లాస్ట్ ప్లేస్ లో నేను కార్ C2 ని కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఆ టాప్ లో ఎవరు ఉండాలి? కార్ C4 ఉండాలి. ఓకేనా రైట్. కార్ C4 కలర్ ఇస్ విచ్ కలర్? రెడ్ Red. కలర్ అండి. నెక్స్ట్ 2 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. కార్ C5 is yellow in color అండి. కార్ C5 is yellow in color. ఓకేనా C5 yellow in color అయితే సో టాప్ లో ఎవరు ఉండాలి? C1 ఉండాలి. బికాస్ కార్ C5 is trying its best to overtake కార్ C1. సో కార్ C5 అనేది C1 ని ఓవర్టేక్ చేస్తూ ఉంటుంది. రైట్. C5 is which కలర్ అండి? Yellow. ఎల్లో కలర్ అండి. రైట్. ఇంకా కార్స్ మొత్తం అరేంజ్ చేసాం, కలర్స్ అరేంజ్ చేయాలి. రిమైనింగ్ కలర్స్ ఏముంది? ఆరెంజ్ ఉంది, పింక్ ఉంది. అంటే సో కార్ C3 కి సో పింక్ ఇచ్చేసి C1 కి మనం ఆరెంజ్ ఇవ్వగలమా? ఎవరో నో, ఇవ్వలేమండి. ఎందుకంటే సో మన కన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ఎయిదర్ పింక్ ఆర్ ఆరెంజ్, ఎయిదర్ ఆరెంజ్ ఆర్ పింక్ అండి. ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్, రెడ్ కలర్, బ్లాక్ కలర్ కన్ఫర్మ్ అండి ఆ పొజిషన్స్ లో, బట్ పింక్ ఆరెంజ్ అనేది కన్ఫర్మ్ కాదు కాబట్టి దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ఎయిదర్ ఆర్ అని యూజ్ చేస్తున్నాము. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ అరేంజ్మెంట్? No, sir. No, sir. Clear, sir. రైట్ అండ్ ఇంకా 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ. 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు మనకి, నో ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద కార్ దట్ ఈస్ అహెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద కార్స్? అన్నిటికన్నా టాప్ లో ఉన్న కలర్ కార్ ఏంటండి? either pink or orange. Either pink or orange అండి. నెక్స్ట్ which car is black in color? Which car is black in color? Car 2, sir. C2. Car C2. Next, which car is immediately ahead of C4? C4 కి టాప్ లో ఏముంది? C5 కార్ ఉంది. C5 కార్. నెక్స్ట్, which car is orange in color? Orange in color ఏముంది? C3 ఉంది, C1 ఉంది. Then answer is C3 or C1. C1. రైట్. ఇలా 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా సరే ఐ థింక్ వెరీ 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 డెట్ ఈజీ అండి. సో డిపెండింగ్ ఆన్ అరేంజ్మెంట్ అండి. రైట్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ సో అరేంజ్మెంట్ అండి? No, sir. ఓకే సో రైట్ అండి. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. 8 friends A to H are seated in a row facing north అండి. So there are exactly 2 persons sitting to the left of B. 3 persons sit between A and H, and neither of A or H is neighbors of B. C sits to the left of A. Only one person is sitting between D and F, and one of them is sitting at a corner seat. G is a neighbor of F అండి. ఓకే రైట్ అండి. ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని ఒకసారి ట్రై చేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫాస్ట్ గా అరేంజ్ చేయాలండి, ఫాస్ట్ గా అరేంజ్ చేయాలి. కండిషన్ చదవడం, ఫాస్ట్ గా అరేంజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం అంతే.
ఓకే రైట్ అండి 1 by 1 చెక్ చేద్దాం కండిషన్స్ మనం how many persons total 8 persons 1 2 3 4 5 6 7 8 ఓకే ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు ద నార్త్ అండి అంటే ప్రాబ్లమ్ లో నార్త్ అని అడిగినా అడగకపోయినా డిఫాల్ట్ యూఆర్ ఫేసింగ్ టు ద నార్త్ అండి సో డైరెక్షన్ కాన్సెప్ట్ లో ఆల్వేస్ ఆర్ ఫేస్ సైడ్ ఇస్ నార్త్ అని చెప్పాను కదా అంటే ప్రాబ్లమ్ లో అడిగినా అడగకపోయినా సరే ఆల్వేస్ యూఆర్ ఫేసింగ్ టు ద నార్త్ అంటే మరి ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు చాలా మందికి సార్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ లో మళ్ళీ నార్త్ అని డైరెక్షన్స్ ఎందుకు ఇస్తాడంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ క్లియర్ గా ఉండడానికి ఆల్రెడీ మనం డిఫాల్ట్ నార్త్ తీసుకున్నాం సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో సౌత్ కూడా ఇస్తుంటాడు అండి అప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ చేంజ్ అవుతుంది నో ప్రాబ్లం అండి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం రైట్ అండి 1 by 1 మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ అండి దేర్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 persons సిట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఎంతమంది ఉండాలంట 2 persons ఉండాలంట రైట్ అండి నేను 1 by ఒకసారి అరేంజ్ చేసుకుని వెళ్తుంటాను అది రాంగ్ అయితే నేను తర్వాత చెక్ చేద్దామండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేశాను అనుకోండి బి కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్ 2 persons ఆర్ దేర్ సే సార్ నో Yes, sir. Yes, sir. రైట్ అండి నెక్స్ట్ 3 persons సిట్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ హెచ్ అండి ఏ కి హెచ్ కి బిట్వీన్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఉండాలండి సో 3 persons ఉండాలంట ఓకేనా అండ్ ఇలా అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇలా అయినా ఉండొచ్చు ఏ కి హెచ్ కి బిట్వీన్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఉండాలి 3 persons ఉండాలి రైట్ ఈ కండిషన్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం there are 3 persons between A and H and neither of A or H is a neighbors of B and D అంటే మీనింగ్ ఏంటండి ఇప్పుడు ఈ ప్రక్కన ఇక్కడ ఏ గాని హెచ్ గాని ఉండకూడదు అదే విధంగా ఈ ప్లేస్ లో కూడా ఏ గాని హెచ్ గాని ఉండకూడదు నైదర్ అన్నాడు కాబట్టి సో బి కి సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ గాని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ గాని ఏ గాని హెచ్ గాని ఉండకూడదంట ఓకేనా రైట్ అది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం ఇక్కడ లేదంటే ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దాం నో ప్రాబ్లం అండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బీని ఇక్కడ తీసుకుంటాను నేను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హెచ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్ లో తీసుకునే పాసిబిలిటీస్ లేవు కాబట్టి హెచ్ ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేశాను అనుకోండి 1 2 3 అంటే ఇప్పుడు ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు కదా సే సార్ నో Yes, sir. రైట్ ఇప్పుడు డౌట్ Yes, sir. రావచ్చు అనమాట సార్ మీరు ఏని హెచ్ ని ఇక్కడ ఎలా తీసుకున్నారు సార్ అంటే లెట్ us అజ్యూమ్ అండి కావాలంటే ఏం తీసుకో ఇక్కడ ఏం తీసుకోండి అండ్ బి అండ్ ఇక్కడ హెచ్ ని తీసుకుందాం మనము ఇక్కడ హెచ్ ని తీసుకుందాము ఓకేనా సో చెక్ చేద్దాం నో ప్రాబ్లం అండి ఓకే వెరీ గుడ్ సంబడి సేయింగ్ ఆన్సర్ అండి చూద్దాం ఒకసారి రైట్ అండి సో 2 ways లో తీసుకున్నాను నేను ఏదో ఒకటి మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది మనకి చెక్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సి సిట్స్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ ఓకేనా అంటే సి అనే పర్సన్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఈ ప్లేస్ లోనే ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈ ప్లేస్ లోనే ఉండొచ్చు ఎందుకు ఇమీడియట్ గా వర్డ్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ వాడు సి సిట్స్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు ఏకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో సి ఉంటే చాలు అంతేగాని ఇమీడియట్ గా వర్డ్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి సో మనం 2 places లో చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనం 2 places లో చెక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఒకసారి ఓన్లీ 1 person ఈస్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ డి అండ్ ఎఫ్ అండి డి కి ఎఫ్ కి బిట్వీన్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఉండాలంట 2 persons 1 person ఉండాలంట ఓన్లీ 1 person ఈస్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ డి అండ్ ఎఫ్ అండ్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ సిట్టింగ్ ఎట్ ఏ కార్నర్ సీట్ ఎస్ వెరీ గుడ్ అండి అంటే ఈ కార్నర్ సీట్ కదండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఇక్కడ డి గాని ఎఫ్ గాని కూర్చోకూడదు ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో హెచ్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూర్చోవలసిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఈ ప్లేస్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా డిఎఫ్ ఉండకూడదు ఉంటే ఈ ప్లేస్ లో ఉండాలి ఈ ప్లేస్ లో ఉండాలి ఈ ప్లేస్ లో అయినా ఉండాలి తర్వాత చూద్దాం దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం మనము రైట్ నెక్స్ట్ జి ఈజ్ ఎ నైబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే ఎఫ్ కి నైబర్ ఎవరంటే జి అంటే ప్రక్కనే ఉండాలి జీకి ప్రక్కనే ఉండాలి రైట్ ఇవి ఇచ్చిన కండిషన్స్ అండి ఇవి యూజ్ చేసుకుని మనం 1 by 1 అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఏ కి హెచ్ కి బిట్వీన్ 3 persons ఉన్నారు అది మనం అరేంజ్ చేసేసాం మనం ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ఓకే డి కి ఎఫ్ కి బిట్వీన్ 1 person ఉండాలంట డి కి ఎఫ్ కి బిట్వీన్ 1 person ఉండాలి అంట ఆ 1 person ఎవరో మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ ని సి ప్లేస్ లో డి ని కన్ఫర్మ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఎందుకు కన్ఫర్మ్ తర్వాత చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ప్లేస్ లో డి ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేశాను అనుకోండి ఎఫ్ కి డి కి బిట్వీన్ ఎంతమంది ఉండాలి 1 person ఉండాలి అప్పుడు డి కి ఎఫ్ కి బిట్వీన్ 1 person ఉన్నారా సే సార్ నో Yes, sir. రైట్ ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు సార్ మీరు డీని ఎందుకు తీసుకున్నారు డి అనే ప్లేస్ లో ఎఫ్ అని తీసుకోవచ్చు కదా అని డౌట్ వస్తుంది Neighbor. కొంతమందికి
Neighbors. ఎఫ్ ని ఇక్కడ G తీసుకుంటే neighbor. ఎఫ్ కి ప్రక్కన ఎవరు ఉండాలి? జి అనే పర్సన్ G ఉండాలి. neighbor. అంటే G సో neighbor. ఇప్పుడు ఇటు ఎఫ్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కానీ ప్లేసెస్ ఉన్నాయా? లేవు. కాబట్టి నేను D ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. ఎఫ్ ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఇప్పుడు G ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు కదా, నైబరే కదా, ఎఫ్ కి పక్కనే G ఉండాలి. సార్ నో Yes, sir. రైట్ అండి. సో దీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఓన్లీ ఒక పర్సన్ మాత్రమే ఉన్నాడు, ఓన్లీ వన్ ప్లేస్. కాబట్టి ఎవరండి? పర్సన్ ఏబిసిడి అండ్ ఈస్ మిస్సింగ్ అండి. ఈస్ మిస్సింగ్. ఈ కి సంబంధించి ఎలాంటి కండిషన్స్ లేవు అండ్ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ మాత్రమే, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఉన్నాడు కాబట్టి దట్ వై ఈస్ కన్ఫర్మ్ హియర్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో దిస్ ఇస్ ద అరేంజ్మెంట్. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ అండి? సో నీట్ గా మన కండిషన్స్ వన్ బై వన్ నీట్ గా చదివితే చాలు. We'll get the answer. Is it clear, guys, all of you? Yes, sir. Right, and the 5 questions are very, very dead easy. Right. Who is sitting at the extreme right end? Right end lo evaru unnaru? E ane person unnadu. And answer is E. Next, how many persons sit between G and C? G ki C ki between G is here and C is here. 1, 2, 3, 4 andi. How many persons? 4 persons. 4. Which of the following is a neighbors of A? A కి ఎవరెవరు నైబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ? డిఎఫ్. ఆప్షన్స్ లో మీకు ఉంటుందండి, అక్కడ డిఎఫ్ అని పెట్టేసండి. ఏ కి నైబర్స్ ఎవరంటే డిఎఫ్ అండి. నెక్స్ట్, హూ ఇస్ సిట్టింగ్ టు ద ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ? ఈ కి ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ లో ఎవరున్నారు? జి ఉన్నారు. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ జి అండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఎఫ్త్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి? సి నుండి ఎఫ్త్ పొజిషన్ ఏముంది? సి నుండి ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తాం. 1, 2, 3, 4. Fourth to the right అండి. Fourth to the right. Clear and all of you? Any doubts regarding 5 questions? No, sir. Okay. So I think arrangement గాని మనకి ప్రాపర్ గా ఉంటే so 5 questions are very, very, very dead easy అండి. 5 questions are very, very dead easy. Right? Any doubts regarding this arrangement? No, sir. సో రైట్ అండి. ఇంకా లైన్ అరేంజ్మెంట్ కి సంబంధించి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం ఇలా